الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مخدوم قادر کربلائی حاضر خدمت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حیدرآباد ڈویژن کی طرف سے صوبائی کونسل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اجلاس میں 7 شریف کی طرف روانگی ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ مرزا محمد مہدی صاحب، بابر علی لاشاری صاحب نائب صدر ضلع حیدرآباد، مہدی صاحب جنرل سیکریٹری ضلع حیدرآباد، مخدوم نجیب اللہ مختار فورس حیدرآباد ڈویژن کے کمانڈر سید علی احمد شاہ صاحب فرام جاتی، اور ضلع سجاول کے صدر عباس علی بھٹی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں روانگی ہے، باقی انشاءاللہ سفر میں آپ کے ساتھ رہیں گے حاضر خدمت۔ والسلام یا مدد محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اللہ واحد موسیقی، اللہ واحد موسیقی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ جب تک سورج چاند رہے گا موسوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا موسوی تیرا نام رہے گا، اللہ واحد موسوی قائے، اللہ واحد موسوی قائے، اللہ واحد موسوی قائے۔ قدم بڑھاؤ حسین مقدسی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ حسین مقدسی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ حسین مقدسی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ دم دم سخی سردار کرم زوار سائم جعفری صاحب بانی شمائلہ مامبارگاہ صوبائی نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سندھ ہمارے ساتھ 7 شریف کی طرف صوبائی اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہے، اور علامہ مرزا مہدی کربلائی، محترم بلال جمالی صاحب صوبائی صدر مختار آرگنائزیشن سندھ، ماشاءاللہ۔ ہم 7 ڈیوائن ریسٹورنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا صوبائی اجلاس، صوبہ سندھ کا اجلاس انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 7 کا مین روڈ، جہاں سے 7 ڈیوائن ہوٹل کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ 7 کی خوبصورتی ہے، خوبصورت سے نوجوان درخت جو ابھی بڑھ رہے ہیں، اور گرمی ماشاءاللہ زیادہ گرمی ہے آج 7 میں، اور ہم پہنچ چکے ہیں 7 ڈیوائن ریسٹورنٹ پہ۔ جی یہ وہ حال ہے جہاں پہ اب سے کچھ ہی دیر میں اجلاس شروع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نوجوان دوست مختار فورس کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا پرچم علی علی اللہ۔ یہ وہ ہال ہے جہاں پہ ابھی آپ سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تعالی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا صوبائی اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو ہر پل کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ پوری سندھ سے تمام دوست الحمدللہ شریک ہیں، تیاریاں الحمدللہ مکمل ہونے کو ہیں۔ قائد محترم مہد قلندر جناب علامہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النشی سرکار، اور ان کے سپاہی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب، آغا صاحب کا فرمان ولایت امیر المومنین ہمارے عقیدے کی اساس ہے۔ مرشد قلندر، مرد قلندر
علامہ آغا قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسی النجفی سرکار اللہ مقامہ، اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی الولی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں گزارش کرتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، اہل بیت دشمن سے لعنت کرے لتی لعنت، جو بھی دشمن علی، جو بھی دشمن علی سے پیو جب کرنا ہے، علی علی کرن بڑا جنگا کے کھونا ہے، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمان گرامی، یاران تحریک حفاظت جعفری یوسف وسیم اور ہندوستان سے آئے ہوئے تحریکی تنظیمی اور روحانی برادران، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سالانہ نمائندہ اجلاس تحریک حفاظت جعفریہ اور جعلی شہداء، یہ ہم محرم الحرام سے قبل اس کا انعقاد اس لیے کرتے ہیں کہ محرم الحرام سے قبل ہم ان معاملات کا، ان مسائل کا جائزہ لے سکیں کہ جو آئندہ محرم الحرام میں ہمیں وہ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، یہ ممکنہ مسائل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ان کے حل کے لیے یا گزشتہ سالوں میں عزاداری سید الشہداء میں گزشتہ سالوں میں جو عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہمیں ہوا اور ان کا تعارف ہوا یا نہیں ہوا یا ایسے مسائل آ سکتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے ایک لائحہ ترتیب دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ضلعی اور ڈویژن سنی ہوتے ہیں، جو ذہنی شعبات کے افراد ہوتے ہیں، وہ اپنی تنظیمی کاوشوں کی طرف مستمل اپنی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آج اس نمائندہ اجلاس کی صدارت تحریک حفاظت جعفریہ یوسف وسیم کے ناظم العمور علامہ قاضی غلام اللہ صاحب کر رہے ہیں، اور آج مشکل ہے کہ آج سرکار کے دیرینہ
اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پرانے مجاہد سپاہی جناب نیاب سے رمضانی صاحب جو ہمارے وہ بھی تشریف فرما ہے، اور تحریک رفاق فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے صدر جناب مولانا سید محمد علی شاہ بریلوی صاحب جو آج مثالی کوششیں کا آپ کے اندر آ رہی ہیں، یہ علامہ صاحب کی نعمتوں کا ثمر ہے جو ان کو یہ صدارت کی بات ملی ہے پچھلے بعد سے اپنی کاوشیں کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے تحریک رفاق فقہ جعفریہ TNF کے پولیٹیکل سیل جنرل سیکرٹری مرزا مہدی کربلائی صاحب ماشاء اللہ تمام بہترین طریقے سے ضلع کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں الحمدللہ جی نئی کابینہ ٹھہی ہے پورے صوبے سندھ کی، تو حیدرآباد میں صوبائی صدر محمد علی شاہ زیدی صاحب، علامہ عرفان علی عابدی صاحب، علامہ ثقلین جمیل صاحب، اسانجو مرکزی رابطہ سیکرٹری عمر یاسر تنکھاں علاوہ اسانجو صوبائی نائب صدر زوار صاحب جعفری، تو وہ اسانجے حیدرآباد میں موجود ہیں، میزبان بھی آئیں اسانجا انہن جی جو امام بارگاہ جو قدیمی امام بارگاہ تحریک رفاق فقہ جعفریہ جو اسانجو حیدرآباد جو یہ سمجھو مرکز ہے، اتنے صوبائی لیول تے جو پروگرام جو جنہیں ضلع حیدرآباد کی کابینہ کے الگ بنایا ہو، تنहिंखां पोइ असां हैदराबाद डिवीजन के अंदर तकरीबन ज़िले सजावल में 17 अप्रैल ते या करेक्शन कंदो रहंदा त 17 डिसंबर न हुई, 17 अप्रैल ते जेको आहे असां ज़िले सजावल की पार्टी खे जोड़ियो, ऐं तंहिंखां पोइ ज़िले सजावल में ह्यूमन कोर्स के हवाले सां बि ॿाहिरि कमु कयो, ऐं उनखां पोइ जेको आहे अची शवाल के हवाले सां बि जेको आहे ज़िले सजावल में हैदराबाद ज़िले में ठके ज़िले में कमु थियो। ठके ज़िले में साईं सैयद सत्यन शाह बुखारी साहब खे ज़िले सदर मुक़ररु कयोसीं। जामशोरे ज़िले जा दोस्त अची न सघिया, जामशोरे ज़िले में असां जेको आहे गुल हसन जमाली साहब खे उन्हनि खे जेको आहे ज़िले जामशोरे जो पंहिंजो सदर मुक़ररु कयोसीं, ऐं ज़िले जामशोरे जा दोस्त असां सां गॾु हैदराबाद जे प्रेस क्लब ते जेको आहे पंहिंजो योम निज़ाम जन्नतुल बकी में उहे दोस्त ज़िले जामशोरे जा, ज़िले टंडे मोहम्मद खान जा दोस्त, ऐं तंहिंखां अलावा हैदराबाद ज़िले जा ऐं अतराफ जा जेके ॿिया ज़िला असांखे लॻनि था जीअं कंडो अलाया आहे ऐं कंडो जाम तालुको आहे असांजो, उहे दोस्त सभु शरीक थिया ऐं भरपूर तरीक़े सां असां अची शवाल ते योम निज़ाम जन्नतुल बकी जो प्रोग्राम मुनक़िद कयो। अॻिते जे हवाले सां इहो आहे जो इंशाअल्लाह असांजो मुख़्तार ऑर्गेनाइज़ेशन जो सूबाई सदर बिलाल जमाली साहब उहो बि असां सां गॾु हर को ऑपरेशन में मौजूदु आहे, ऐं असांजो सूबाई नायब सदर सिंध पंहिंजो साईं जाफ़री साहब उहे बि असां सां गॾु हर वक़्तु मौजूदु हूंदा आहिनि। असांजो हैदराबाद में वञी सूबाई इमाम बारगाह जमीन जे छोकिरा कादिर करबलाई, बिलाल जमाली, मीर साहब, मेहता साहब था करें, मदर भाई अमर भाई कामून है इंशाअल्लाह इन तहरीक तो बाबा भी हो गाँव का यहाँ उनका बच्चा भी हो सदाई कर रहे इंशाअल्लाह। ज़मीन पे आने के लिए खुशामदीद कहता हूँ और एक दुआई करता हूँ। सूरज की रोशनी में है शब तारीख का ऐलान, मौजों की ज़िंदगी है समंदर के हाथ में, है कोई यजीद को टकरा के देख ले अब्बास का आलम है कलंदर के हाथ में। कोई नहीं गदाए दरे बतूल, इस सफ में भी अंबिया हैं अख्तर खड़े हुए। ये हम लोग बिलाई हैं, विलायत अली के मानने वाले हैं। विलायत अली को अगर हम समझें तो ये 1,24,000 पैगम्बरों की दस्तार का नाम है जो मेरे पाक मोहम्मद ने पाक अली के सर पर रखी। तकरीबन 20-25 साल से आवाज़ सरकार की तारीफ की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे हमारी नस्लें भी करती रहेंगी। जैसे हमने साथ हैदर जाफरिया का सैयद अहमद अली शाह मूसवी से निभाया है और इंशाअल्लाह ऐसे आगा हुसैन मुखर्जी साहब के साथ काफ़ी मसाइल दोस्तों ने हमारे कुछ गैर फालियत आ गई थी कुछ लोगों की वजह से, तो उस लिहाज से हमारा आज हैदराबाद डिवीज़न के कमांडर का औहद भी है और ठट्टा से भी एक ज़िले कमांडर का हम करवाएंगे। और उसके हवाले से मैं
गुजारिश करूँगा मैं माफ़ी चाहता हूँ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन या मोहम्मद अली शोरो साहब ज़िले कमांडर ठट्टा जे लाइ नामज़द कयो थो थिए, सो उन्हनि खे बि गुज़ारिश आहे त स्टेज ते अची पंहिंजो हलफ़नामो मैं खुदावंद आलम के हुजूर कुरान पाक चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम और अलम मुबारक हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार को गवाह बनाकर ये अहद करता हूँ कि मिली वक़ार को जहाँ भी मजरूह किया गया उस वक़ार को बहाली करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी पेश करने से दरेग नहीं करूँगा और शाह अल्लाह इबादत गाहों और तबरक़ात की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत मुख्तार फोर्स के लिए पेश करता हूँ और जब भी जहाँ भी पुकारा गया अपना शरई फरीज़ा अदा करूँगा। तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के अज़ीम तर मकासद के हसूल के लिए अपने कायद मिलत जाफ़रिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल नजफी सरबराह तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह का भी शिकार हुए हैं। जी आपके नारे ने बताया है कि अली वालों से थकन का कोई ताल्लुक नहीं होता। अली मौला सलामत रखेगा। मस्त कलंदर अली अली, मस्त कलंदर अली अली, हसनैन का वाला अली अली, कारा का शहर अली अली, मन कुंतुम मौला अली अली, इस्लाम का फाइटर अली अली, कुरान का राइटर अली अली, तकरीर का टीचर अली अली, हम सब का वारिस अली अली, हम सब का दाता अली अली, हम सब का आका अली अली। इस पाक सरजमीन पे खड़ा यही सोच रहा हूँ कि जिस गली का सद आज तक दुनिया में समझ में नहीं आया, तो अली दुनिया को कहां से समझ में आएगा। अली समझने का नाम नहीं, अली मानने का नाम। और विलायत अली पे चलना मुश्किल भी है, महाल भी है। अगर आपके सामने कोई मुश्किलें दरपेश आ रही हैं ना, तो वो मुश्किलें नहीं हैं, क्योंकि आप उस अली मौला के मानने वाले हो, चाहने वाले हो कि जो अली मौला रसूलुल्लाह के बाद जब घर तशरीफ लाते थे आप दीदा होते थे। सैयदा कहती थी क्या हुआ, क्या किसी ने सलाम का जवाब नहीं दिया? कहा नहीं सैयदा, सलाम का जवाब देना तो दूर की बात है, लोगों ने मुझे देख के नजरें ही फेर दी। मुश्किल है, अगर अली वालों के सामने ना आए तो वो खड़े नहीं है, खोटे होते हैं। और जो खोटे होते हैं उनके लश्कर भी होते हैं, पैसे भी होते हैं,
ताल्लुकात भी होते हैं, सही गलत के फतवे भी होते हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ और अंजाम सिर्फ इस एक जुमले से करना चाहता हूँ जो मेरे हाजिर कायद हुसैन मुक़द्दसी साहब क़िबला ने अभी कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है। जाहिर है कल के यजीद के बाप ने ये कहा था कि हमारी शफ़ों में जब कोई नया कलमा पढ़ने वाला आके बैठता था और हमें ये फिक्र होती थी कि पता तो करेंगे उधर का है या इधर का है। जागिएगा, जुमला कह रहा हूँ, ये अपना है या बेगाना। तो हम पता क्या करते थे, ये माविया का कहना है, वो कहता था हम पता क्या करते थे, क्या करता था? कहता था मैं अपने लोगों से, ज़रख़रीद लोगों से कहता था कि अली के फ़ज़ाइल इसके सामने बयान करो। हम अली के फ़ज़ाइल बयान करते थे, उसका चेहरा अगर खिल जाता था हमारे उतर जाते थे, अगर उसका उतर जाता था हम गले से लगा लेते थे कि हमारा ही है। पुराना असूल है, ख्याल रखना। अब हमारा कभी भी लड़ाई झगड़ा ना नाकसीन से रहा, ना वाक़रीन से रहा, किसी से नहीं रहा। हमारा झगड़ा तो उन यजीदों से रहा है जो अंदर है। अब उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है ना कि बाहर आएंगे तो लानत के हकदार बनेंगे सारी दुनिया के सामने। तो सामने से तो अपने चेहरे बड़े अच्छे कर लेते हैं, अबाबी पहन लेते हैं, मामा भी पहन लेते हैं, कबा भी पहन लेते हैं, तस्बीह भी घुमा देते हैं, कुछ अली की बातें भी करते हैं, विलायत की बातें भी करते हैं। निजी महफिलों में बैठो, उनसे पूछो भाई आज तो आपने बड़ी विलायत पढ़ी? कहा कि जाहिल लोग हैं, हम अली की विलायत थोड़े, हम तो अल्लाह की विलायत की बात कर रहे थे। ये असूल कुरान ने भी दिया। कुरान ने कहा मेरे हबीब वमा हुम बिमुमिनीन, जो तेरी सफ़ों में आकर बैठते हैं, तेरी बस में आकर बैठते हैं, तेरा कलमा पढ़ते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है बल्कि ये तो शैतान है। जब ये मोमिनों में आते हैं तो मोमिनों वाली बात करते हैं, जब शैतानों में जाते हैं तो कहते हैं हम तो उन्हें धोखा दे रहे थे। पाकिस्तान की पॉलिसी आपके सामने रखे। हम दोनों मशहूर हैं, मुतशक्किर हैं क़िबला हुसैन मुक़द्दसी साहब के कि उन्होंने हमारी गुजारिश पर सूबाए सदर अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह ज़ैदी साहब, सूबाए नाज़िमुल अमूर अल्लामा क़ाज़ी ग़ुलाम रज़ा साहब, सूबाए डिप्टी नाज़िमुल अमूर जनाब नियाज़ हुसैन नवाज़ी साहब, TNFJ पॉलिटिकल सेल सिंध के सदर जनाब अल्लामा अली इरफान आबदी साहब और पूरी सूबाई कैबिनेट की दरखास्त पर आज अपने तंजीमी बिरादरान से, आला सरकार के वफादारों से, नजरियाती कारकुनों से खिताब करने जा रहे हैं। आप सरबराह तहरीक का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें और दोनों पांव पे खड़े होकर सरबराह तहरीक को ये बावर कराएं कि हम जिस तरह कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल-नजफी के साथ वफादार थे, हम आपके साथ इस तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफरिया के साथ, आपके मरकज अली मस्जिद के साथ और खानवादा आके मूसवी के साथ ये सिंसाद का के नजरियाती कारकुनान आपसे अहद कर रहे हैं, उस अहद की तजदीद कर रहे हैं कि जो अहद हमने 10 फरवरी 1984 को किया था, ये अहद आज हम अपने सरबराह से कर रहे हैं कि हम आपके हर हुक्म पर लब्बैक कहने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मिल्लत पे एहसान रहेगा, या सारत अल हुसैन
नामूर अल्लामा मोहम्मद अली शाह वैदी सूबाई सदर तरीके नफाज फिक़्ह जाफरिया, अल्लामा इरफान आबदी चेयरमैन पॉलिटिकल सेल NFJ, जनाब अम्मार यासर अली साहब सूबाई राब्ता सेक्रेटरी, पीर सैयद इरफान अली शाह कमांडर मुख्तार फौज, पीर मोहम्मद अली शाह MSO के सदर और दीगर तमाम शुरकाए इजलास, अराकीन तारीक़ नफाज़ फिक़्ह जाफरिया और ज़ारी शबाजान तमाम साधारण का इंतहाई ममनून और मुतशक्किर हूँ कि आपने मिली बेदारी का सबूत देते हुए मकसदी, मजहबी और अकायद और नजरियात पर मुश्तमिल मुहर्रम से पहले ये अहम तरीन इजलास मुनक्कद किया और बंदा पीर को भी कुछ अराइज पेश करने की सआदत बख्शी। परवरदिगार आलम आप तमाम बरादरान को इन पाकीज़ा अहदाफ में कामयाबी और कामरानी के साथ मौक़ों को मुहैया फरमाए। अमीरुल-मोमिनीन सल्लल्लाहु हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मशहूर और मारूफ फरमान जो आपने अपने फर्जंद अजीज हजरत मोहम्मद हनफी अलैहिस्सलाम को बयान फरमाया और ताकीद फरमाई, वसीयत फरमाई और फिर बेटा को अल्लाह व मामलेकुम, बेटा दो चीजों की मैं वसीयत कर रहा हूँ, एक अल्लाह का तक़वा में छोड़ना और एक अपने अमूर में तंज़ीम पैदा करना। और ये अय्याम शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अय्याम है और इस पर आप तमाम बरादरान को ताज़ियत और तफ़सील पेश करता हूँ। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी एक जुमला इरशाद फरमाया, शिय्अतुना तफ़रहु लिफ़रहिना व तहज़नु लिहुज़निना, हमारे शिया वो हैं जो हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं और हमारे गम में गम मनाते हैं। और ये जो तारीख़ नफाज़ फिक़्ह जाफरिया के 5 रहनुमा उसूल कातिबुल जाफरिया पाकिस्तान आगा हामिद मुस्फ़ी अलरशी ने इस मिल्लत गयूर को मरहमत फरमाए, जिनमें वलायत अहले बैत, अज़दारी मज़लूम करबला, हुर्मत सादात, एहतराम मरजाइयत और वफाक़गी व मरकज़ियत। वलायत तो अज़दारी जो चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की और आपके आबाओ अजदाद की पाकीज़ा अक़वाल भी मौजूद हैं और पाकीज़ा सीरत भी मौजूद है। मुहर्रम अल-हराम की जब आमद होती थी तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत है कि आप अपने सर अक़दस से इमामा उतार देते थे एहतराम मुहर्रम में, एहतराम अज़दारी में, और फिर अय्याम अज़दारी में कुछ दिनों के बाद अपने पाँव से नालैन उतार देते थे। एक सहाबी ने आपसे ये अर्ज किया कि मौला आप फर्जंद रसूल होकर, हुज्जत खुदा होकर, साहिबुल अमर होकर आप अज़दारी को इतनी अहमियत देते हैं कि सर से इमामा उतार देते हैं, पाँव से नालैन उतार देते हैं। तो इमाम ने इस मकाम पर 2 जुमले क्या फरमाए। फरमाया हम इसलिए अज़दारी को अहमियत देते हैं लअल्लाह तंसौनहु कमा नसैतुमुल गदीर, कि कहीं तुम गदीर की तरह आशूरा को भी भूल ना जाओ। इसलिए कि लोगों ने गदीर को बुला दिया, लोगों ने विलायत को बुला दिया, जबकि ये विलायत दीन के असास है, दीन की तकमील का नाम है, इत्माम नेमत का नाम है, रज़ाए परवरदिगार का नाम है, शजरे की पाकीज़गी का नाम है, आमाल की मकबूलियत का नाम है और कुर्ब खुदा, कुर्ब मुस्तफा, कुर्ब मुर्तज़ा, कुर्ब अहले बैत नबूवत का नाम है। आज वतन अजीज में
بندے کیے جا رہے ہیں، کس طرح عدالت کے خلاف لوگ اس کرونا کبھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کلندر دوران قائد جعفریہ آقا احمد البوسی نقشی قدس سرور نے اس ملت غیور سے یہ فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، سرخروئی چاہتے ہو، آل محمد کے روح پر کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو ولایت کا کردار ادا کرو، عدالت کا کردار ادا کرو، احترام سادات کا کردار ادا کرو۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ولایت کے لیے کوئی کردار ادا کیا جائے، عدالت کے لیے کوئی کردار ادا کیا جائے، حرمت سادات کے لیے، احترام مرکزیت کے لیے اور مسجد کو مضبوط بنانے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو پاکیزہ اہداف کے لیے، پاکیزہ مشن کے لیے چنا۔ یہ کردار حسنہ ہر ایک ادا نہیں کر سکتا، وہی ادا کر سکتے ہیں جن کا چناؤ کیا گیا ہو۔ اور آپ حضرات کی حوالے سے بھی لائق تحسین ہے کہ آپ نے تاریخ کا ساتھ دیا اور تاریخ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور صبح دن جو فخر کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، تشدد کے اعتبار سے عدالت کا بہت بڑا اہم اور بڑا صوبہ ہے۔ لہذا آپ تمام برادران جو اہم مشن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے صوبہ میں، اپنے ریجن میں، اپنے اضلاع میں، اپنی تحصیلوں کو تاریخ کے حوالے سے مضبوط کریں، سوال کریں، متحرک کریں۔ اور محرم آ رہا ہے، اور محرم سے پہلے جو آپ کے یہ تنظیمی اجلاس ہے، یقیناً اس میں وہ تمام مسائل مطلب ہوں گے، وہ تمام مسائل زیر غور آنا چاہیے جو سندھ کے صوبہ میں عدالتوں کے لیے، بانیان مجالس کے لیے، علماء کے لیے، ذاکرین کے لیے مسائل کا قدم ترجمہ پیدا کرتی ہے یا گورنمنٹ پیدا کرتی ہے یا کچھ نادان دوست پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام حالات میں محرم سے پہلے آپ اپنے صوبہ میں، اپنے ریجن میں، اپنے عدالت کا قیام اور جماعت کھولیں، ان میں ذمہ دار شخصیات کو بٹھائیں اور مومنین سے مربوط رہیں۔ اور اس وقت جو ملکی اور بین الاقوامی صورتحال ہے اسلام کے حوالے سے، مشاہیر اسلام کے حوالے سے، عدالت اور ولایت کے حوالے سے، مقصد کو ذوق اٹھانے کے اعتبار سے، ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب نے داخلی اور خارجی سازشوں پر نظر رکھنی ہے۔ اس وقت جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، وہ اختلاف اور انتظام اور انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ ہم تمام سنی شیعہ برادران نے مل کر جس طرح پہلے دشمن کی سازش کو ناکام بنایا، انشاءاللہ آپ بھی اتفاق، اتحاد، یکجہتی سے دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں گے، پاکستان کو مضبوط کریں گے اور مشاہیر اسلام کی ولایت اور عدالت کو اجاگر کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ معرض وجود میں آیا تھا تو اس کی بنیاد میں قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بنا لا الہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے، ہم سب نے عدالت مظلوم کربلا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور تمام عدالتوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے امانت اور دیانت کے ساتھ حل کرنے ہیں اور کوشش کرنی ہے اور سعی کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہی وہ کردار ہے جو کو بارگاہ معصومین میں اور بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں منظور مقبول ہوگا۔ کا بہت بہت شکریہ، اور صرف ایک بات ضروری ہے کہ عدالت کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے اور تمام جو مسائل عدالت ہیں وہ
मुहर्रम से पहले इंशाअल्लाह जारी होगा। तो वही ज़ाब्ते रज़ाई आपने अपने सूबे में भी, अपने रीजन में भी और अपने इज़रा में भी उसको मुतारफ करना है, खुद भी उस पर अमल करना है और बानियान मजालस, बानियान जुलूस से भी उस पर अमल करवाना है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम की बारगाह में मौजूद है, मासूर है और इमाम ज़मा आपके मुअय्यद हैं और इंशाअल्लाह वारिस विलायत भी है, वारिस आज़ादारी भी है। तो उनकी ताइदाद पहले भी आपके मशगूल हाल थी और इंशाअल्लाह आइंदा भी मशगूल हाल रहेंगी। तो हम सब ने मिलकर इस किरदार हुस्न को आगे बढ़ाना है, अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना है, ताकि हमारे जो दुनिया में का मकसद है वो बारगाह मासूमीन में हम उसमें कामयाब हो सकें। वो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तय्यबीन ताहिर मासूमीन तमाम बरादरान का बहुत तहरीरी तौर पर कायदे मिल्लत जाफरिया आका मूसवी की क़यादत की तारीफ की थी। तो उन्हीं के पोते हैं, उन्हीं के इल्म के वारिस हैं अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह ज़ैदी साहब, तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफरिया सूबा सिंध की सदारत इस वक्त अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह ज़ैदी साहब के हाथों में है। आज आपसे तारीख़ी खिताब करने जा रहे हैं। आज आप मुहर्रम हराम 1445 हिजरी की पॉलिसी के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपने उनका भरपूर इस्तकबाल करना है, अपने सूबाई क़यादत का, अपने सूबाई सदर का और उनके खिताब को सुनना है। दोनों हाथ बुलंद करके खैबर शिकंजा सैयद मोहम्मद अली शाह ज़ैदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिलीन बिविलायतिही सुल्तानुल औलिया मिंबर सलूनी अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बुलंदर सलावत। तमाम दोस्त साहब जो पूरे सिंध से इस सूबाई इजलास में शिरकत के लिए आए, दुआ गो हैं परवरदिगार आलम आप सबका आना अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब तंजीमी रूहानी बरादरान जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए, परवरदिगार हमें हमारे मकासद में कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। बस मुख्तसर किताब ज़्यादा ज़हमत समाप्त नहीं। पहला बुनियादी मसला जो सरबराह तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफरी आगा सैयद हुसैन मुक़द्दरी साहब ने बयान किया, उसी गुफ्तगू को बस 2 जुमलों में मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा कि हमारा ज़िंदगी का बुनियादी मकसद, हमारी हयात का मकसद, हमारी तंजीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दिफ़ाए अज़ादारी इमाम हुसैन, फ़रोग़ अज़ादारी इमाम हुसैन। हम उन लोगों में से नहीं है कि तहरीक और तंजीम के ज़रिए हुकूमती मराहत को हासिल करें या हमारे पेशे निगाह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की कोई सीट है। हमारे इस सूबाई इजलास में जो तस्वीर पीछे लगी हुई है वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि हम किसी के डिक्टेट शुदा नहीं है। एक तरफ कायदे मिल्लत जाफरिया की तस्वीर, दूसरी तरफ सरबराह मिल्लत जाफरिया की तस्वीर। ये तस्वीरें ऐलान कर रही हैं कि हमारी जो रफ्तार अगर सुस्त है तो मंशूर भी हमारा है, अकीदा भी हमारा है, नजरिया भी हमारा है, ख्याल भी हमारा है। हम किसी के डिक्टेशन पे नहीं चल रहे। तो दोस्त सवाल करते हैं कि सही तहरीक की रफ्तार सुस्त है। तो मैंने कहा बचपन में एक सबक पढ़ा था कि कचरे में और खरगोश में रेस लगी।
چیتا خرگوش نہیں بلکہ کچھوا جو کہ بہت سست رفتار ہے، چونکہ وہ اپنی منزل کی رفتار کو جانتا تھا۔ جیسے ابھی اپنی تقریر میں ہمارے یاسر علوی صاحب نے کہا تھا کہ اس تنظیم کو، اس تحریک کو امام زمانہ کی تنظیم میں ملنا ہے، لہذا چناؤ ہو رہا ہے، چننے جا رہے ہیں لوگ عقیدے کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، اور ایک ہرڈل آیا، ایک پریشانی آئی تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے کہ جو تحریک سے جتنے مخلص ہیں ان کے بھی چہرے آیا ہو گئے، وہ بھی بدلے ہو گئے۔ تو نظریاتی جو تھا وہ آج بھی مرکز کے ساتھ منسلک ہے اور انشاءاللہ کل بھی منسلک رہے گا۔ نعرہ حیدری۔ دوسری اہم ترین بات یہ کہ جو مطالبہ ہے دوستوں کا کہ انتظامیہ سے انشاءاللہ اس مطالبے کو بھی حل کیا جائے گا، جو تنظیمی طریقہ کار ہے اس کے تحت ڈی سی ڈی پی او کو پابند کیا جائے گا۔ ہم نوکر نہیں ہیں ڈی سی کے، ڈی سی ہمارا نوکر ہے۔ اب جس دن یہ بات ہمارے تحریکی تنظیمی دوستوں کو سمجھ میں آ گئی، مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ڈی سی یا ایس ایس پی آپ کی بات کو نہ سنے، نہیں سنتا، ہمارے پاس کورٹ کا راستہ موجود ہے کہ تم کس حیثیت میں قلم جماعت ہو۔ اسلام آباد میں، پنڈی میں، پنجاب میں ایک پالیسی ہے کہ جب ہماری تنظیم کے لوگ ڈی سی ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر نہ وحدت المجرمین کو بلایا جاتا ہے، نہ شیعہ زمانہ کونسل کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں شرط پر ہے کہ یہ بینڈ آؤٹ تنظیم ہے، انہیں کس حیثیت میں آپ نے بلایا ہے، ہم شیعت کی نمائندہ تنظیم ہے۔ تو یہ کرج، یہ انرجی اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ میرے اس پہ نہیں بیٹھے ہیں آپ، ہمارے یاسر صاحب پہ نہیں بیٹھے ہیں، یاسر آدمی پہ نہیں بیٹھے ہیں۔ آپ کوشش کریں، جہاں بھی کوششیں ناکام ہوگی وہاں ہم اپنی کوششوں کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمت آپ نے باندھنی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سپورٹ پہ کھڑے ہوں گے۔ اب ایسے تو صوبائی صدر یا رابطہ سیکریٹری یا مرکزی رابطہ تنظیم سیکریٹری یہ تو کراچی سے اٹھ کے جب آئے گا نا، جب آپ کی مشکل ڈی سی او یا ڈی ایس پی یا ایس ایس پی نہیں حل کر رہا ہو، لہذا آپ کوشش کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اس کو کورٹوں کے ذریعے حل کریں گے۔ یہ حق ہم لینا جانتے ہیں اور یہ لیں گے۔ تیسری بات کہ اب چونکہ محرم آ رہا ہے، ہم نے نئی لسٹوں کو مرتب کرنا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات رکھی تھی کہ وقار تقی صاحب کے زمانے میں جو لوگ پرانے عہدیدار سے سجاد شاہ، قاضی صاحب، خان صاحب، جو بھی ہمارے وہ سب جانتے ہیں محمد جلوانی صاحب والے، کہ وقار صاحب اپنے زمانے میں لسٹیں ہر ڈسٹرکٹ کو ارسال کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو عہدیدار ہمارے ڈسٹرکٹ میں ضلعی اور زمین سیکرٹری، انشاءاللہ اس لسٹوں کے سلسلے کو دوبارہ سے جاری کیا جائے گا، اور اس لسٹ کو پھر آپ نے جا کے ڈی سی اور ڈی پی او کے پاس منظور کرانا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں صوبائی کونسل کی طرف سے آئی ہے، میں ضلع میں نمائندہ ہوں، میں ہوں مرکز کا نمائندہ۔ تو اس کے ایک مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ابھی جب خیرپور میں مسئلہ آیا ہے نظام جنرل البقی کے پروگرام کا، تو کچھ ناگپور اندیش لوگ بھی تھے جو ریلی نکال رہے تھے، لیکن چونکہ مقصد ان کا بھی ریلی نکالنا تھا، ہم نے نہیں روکا۔ لیکن جہاں بات آئی نا مرکز کی اور صوبے کی کہ ہے نمائندہ کون، تو وہاں پہ سب نے دوائی دی، جیسے سید محمد علی شاہ صاحب اور ان کی جو کابینہ ہے وہ مرکز کی نمائندہ ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی سپورٹ ہے، آپ کے پاس مرکز ہے، آپ کے پاس سربراہ ہے، آپ کے پاس پورا ایک سیٹ اپ تنظیمی موجود ہے، لیکن جو آپ کے مخالف ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لارے ہیں، لپے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ تو بس یہ تھی دو تین باتیں۔ ایک بات اور یہ کہ عزاداری سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء جملہ سنو میرے رسول کا، اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب کی اختتامی تقریر انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے اسلام لانے والوں، اسلام پہ عمل کرنے والوں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہارا اسلام لانا مجھ اللہ پہ اور میرے رسول پہ احسان نہیں۔ اب یہ جب رسول پہ اسلام لانا احسان نہیں ہوا تو اسلام کے تحت ادا کی جانے والی عبادت رسول پہ احسان کیسے ہو گئی؟ یا سن لو اس جملے کو، سن لو، اس جملے کو سن لو، اسلام احسان نہیں، تو جب اسلام احسان نہیں تو اسلام میں موجود ہے اذان، اسلام میں ہے نماز، اسلام میں ہے حج، اسلام میں ہے روزہ، اسلام میں ہے زکوٰۃ۔ یہ نہیں ہے کہ نماز میں اسلام، نماز میں روزہ، نماز میں اسلام، روزے میں اسلام، حج میں اسلام، بلکہ اسلام میں نماز ہے۔ توجہ قاضی صاحب، خیال صاحب، اسلام میں نماز، اسلام میں روزہ، اسلام میں حج، اسلام میں زکوٰۃ۔ تو جب اسلام لانا رسول کا احسان نہ ہوا، اسلام کے
तहत अंजाम देने आने वाली इबादत रसूल पे एहसान कैसे होगा? बस कादरी जुमला सुन लो भाई। मैं नहीं कह रहा, रसूल ने कहा कि तुम्हारी इबादत मुझ पे एहसान नहीं, तुम्हारे रोजे एहसान नहीं, तुम्हारी नमाजें एहसान नहीं, तुम्हारा हज एहसान नहीं, तुम्हारी ज़कात एहसान नहीं। तो रसूल तुझ पे एहसान है क्या? इसलिए कि कुरान ने एक थ्योरी दी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। अगर कोई तुम में से मुझ पे एहसान कर ले, मैं अगर गैरतदार हूँ, खानदानी हूँ, तुम्हारा एहसान क़यामत तक नहीं भूलूंगा। तो अगर तुम अज़ादार होते हुए रसूल पे कोई एहसान कर दो, कहाँ बैठे हो यार, कहाँ बैठे हो? तो ढूंढो उस अमल को जो रसूल पे एहसान बन जाए, ढूंढो उस अमल को रसूल पे एहसान बन जाए। तो ये तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया इसलिए वजूद में नहीं आई थी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सीटें चाहिए या टके के रूपों पर बिकने वाले ये बाज़ारी मुल्ला जो लाशों पर सियासत करके असेंबलियों में पहुंचकर या सेनेटरशिप हासिल करके ये समझ रहा था कि मैं कौम का तर्जुमान बन जाऊंगा या नुमाइंदा तंजीम बन जाऊंगा। भाई पूरे पाकिस्तान की शियत जानती है कि कल भी अली मस्जिद शियत का नुमाइंदा थी, आज भी अली मस्जिद शियत का नुमाइंदा। कल भी के मिलकर हाय अली, तो ना कल कलंदर दौरा बिका, ना आज उसका रूहानी फर्जंद बिका। तो कार्ड प्राडो ये महलात अगर कोई साबित कर दे कि हामिद अली शाह मूसवी के थे, तो जो चोर की सजा वो मोहम्मद अली शाह की सजा। अब हमें फख्र इस बात पर है कि हम उस सरवरा के रूहानी फर्जंद हैं कि जिसने 38 साल क़यादत करते हुए एक ऐसे कमरे में अपने शब रोज को बसर किया कि अगर आज के नाम निहाद सो-कॉल्ड मुल्ला को उस कमरे में 2 दिन भी रख दिया जाए तो वो क़यादत से दस्तबरदार हो जाए। मूसवी तेरा नाम रहेगा, मूसवी तेरा नाम रहेगा, मूसवी तेरा नाम रहेगा। तो भाई बात ये है, हमें किसी का मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। जिसने जहां जहां शियत का सौदा दिया उसका वहां मुंह काला हुआ और किसी की तो आंख ही दाया हो गई। यार कहां बैठे हो? हमें जरूरत ही नहीं है, अल्लाह उसे सजा देगा। तो जिसने 38 साल एक खाली कमरे में जिस हालत में अपने शब रोज बसर किए, इनाम ने आज जो सो-कॉल्ड क़यादत के दावेदार हैं उन्हें 2 दिन तो उस कमरे में छोड़ो। 38 साल मर्द कलंदर मर्द हुर कलंदर दौरा हजरत हामिद अली शाह मूसवी कायद उस कमरे में गुजारता था। तो कोई महल है, कोई जागीर है, कोई प्राडो है, कोई V8 है, लेकिन आजकल 2 नंबर मुल्ला V8 के चक्कर में, प्राडो के चक्कर में, फॉर्च्यूनर के चक्कर में अपनी आकबत भी खराब कर रहा है और जो पीछे अंधे चल रहे हैं उनकी भी कब्रें खराब कर रहा है। तो बस मेरा जुमला सुन लो, रसूल पर एहसान कौन सा अमल है? तुम्हारी नमाजें एहसान नहीं, तुम्हारा रोजा एहसान नहीं, तुम्हारा हज एहसान नहीं, तुम्हारी ज़कात एहसान नहीं। अब बात सुनो, देखो भाई कब्र में अगर सवाल होगा तो पहला सवाल होगा मन रब्बो का। अब अगर तुमने कह दिया कि अल्लाह, तो तुम शिर्क से निकाला मोहित हो गए, तो ठीक है ना। अब देखो तुम मोहित हो गए, शिर्क से निकाला है तो रह गए काफिर। अब जहाँ तुमसे सवाल हुआ कि तुम्हारा रसूल कौन है, तो तुमने अगर कह दिया कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर दाल इस्लाम में आ गए, मुसलमान हो गए। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। अगर तुमने कहा किताब कुरान, मामला रुक गया ना भाई, तौहीद का इकरार भी हो गया, शिर्क से निकल आए, रसूल का इकरार हो गया, कुफ्र से निकल आए, आ गए ना इस्लाम में। लेकिन मैं क्या करूं कि इस्लाम में निजात का दारोमदार मुसलमान होने पे नहीं है, मोमिन होने पर है। और कितने खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारा ईमान इस्लाम पे नहीं रुकता, ईमान विलायत पे रुकता है। अब ढूंढो उस अमल को ढूंढो जो रसूल पे एहसान बन जाए। नमाज एहसान नहीं, फिर सुन लो जुमला, आखिरी जुमला, रसूल ने ये नहीं कहा नमाजों में आऊंगा।
यार कितना अजीब जुमला है, फजर में तो मोटे नींद खराब की, रसूल फजर में आ जाए। चलो यहाँ से चलते हैं कलंदर सरकार के मदार पर चल के धूप में गर्मी में नमाज पढ़ते हैं, रसूल अब तो आ जाए। न दोनों में आया, न फजर में आया, न असर में आया। अच्छा भाई चलो मगरिब में आ जाए, ठंडा मौसम है, अब फिर रसूल नहीं आए। ईशा की अजान हो गई, फिर रसूल नहीं आए, रसूल नहीं आए। रोजे रखते रहते हैं जिनके रोजे गर्मी में, 40 साल की गर्मी में, प्यास भूख, वक्त फजर से लेकर वक्त मगरिब तक भूखे रहे प्यासे रहे। भाई शहरी में नहीं आया, मालिक अफ्तारी में आ जाओ। 9 शाम के काम रखेंगे, नहीं आऊंगा। चले हज खाना काबा लेकिन 7 तवाफ किए, रसूल नहीं आए। मकाम सफा वालों पे दौड़ता रहा, रसूल नहीं आए। मकाम मीना पर आया, पाल कुर्बान किए, रसूल नहीं आए। बेहतरीन जानवर खरीदा, कुर्बान करने लगा, रसूल नहीं आए। भाई रसूल अल्लाह लाखों रुपए हज पे खर्च करके तेरी इबादत करने पहुंचा, तेरे अल्लाह को राजी करने पहुंचा, तू नहीं आया। ना नमाजों में नहीं, रोजों में नहीं, हज पे नहीं, ज़कात में नहीं, रसूल तू आएगा कहाँ? रसूल ने फौरन जवाब दिया, मोहम्मद अली शाह अल कासिम इन सलाम वालों को समझा दे, नमाजों में नहीं, रोजों में नहीं, हज में नहीं, ज़कात में नहीं, रसूल तू आएगा कहाँ? कहाँ जहाँ जहाँ जब जिस मकाम पर हुसैन की मजलिस का फर्श बिछाओगे, अकेला नहीं आऊंगा, भाड़ा को लेकर आऊंगा। आखिरी जुमला खड़े खड़े सुन लो। तो अब रसूल नमाजों में नहीं, रोज़ों में नहीं, हज पे नहीं, ज़कात पे नहीं, बस यही से अहद व पैमान के बाद चली जाएगी। रसूल ये एहसान है क्या? कौन रसूल ने जुमला बदल के मिंबर कूफा, मिंबर रसूल मदीना, हुसैन मस्जिद में खेलते हुए आए। रसूल ने खेलते हुए हुसैन को अपने पास बुलाकर हुसैन की जुल्फों पे हाथ फेरना शुरू किया, और हाथ फेरते फेरते एक सहाबी ने रसूल से फरमाया कि ऐ शख्स याद रख, मन बका अल हुसैन फकत हसना फिर नबी व फातिमा। अगर तू कायनात में मुझ रसूल पे कोई एहसान करना चाहता है तो मेरे बाद जब भी तुझे मेरी याद आए, मेरे नवासे हुसैन की मजलिस कर लीजिए। तो बस आज हम मिलकर हम आज मिलकर इस शबाई इजलास में ये अहद व पैमान करते हैं। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शामूसी से, सरबराह मिल्लत जाफरिया, सरबराह तहरीक रिफात फिरका जाफरिया आगा सैयद हुसैन मुक़द्दिसी साहब से कि हम मिशने फिलावजा हुर्मत सादात मरकजियत मर्जियत पर अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक कारबंद रहेंगे। सब मिलकर अपने हाथों को बुलंद करके खत्ते मूसी पर साबित कदम रहने का अहद व पैमान करते हैं, और ये ऐलान करते हैं कि ना सिर्फ हम, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह फिलावजा हुर्मत सादात मरकजियत मर्जियत और खत्ते मूसी पर साबित कदम रहेंगी। नारे विलायत से तजदीद अहद को मुकम्मल करके ये ऐलान करो कि हम आज भी मरकज के साथ हैं, कल भी मरकज के साथ रहेंगे। नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आला हुसैन मुक़द्दसी कदम बढ़ाओ, आला हुसैन मुक़द्दसी कदम बढ़ाओ। नारा हैदरी, अल्लाह वाहिद, अल्लाह वाहिद, अल्लाह वाहिद, अल्लाह वाहिद, मुसीर बरहक शनास, मुसीर बरहक शनास।